ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਸੀ ਆ कृष्ण भगवान दी ते गुरजीत सिंह हुणी जिहड़े बिल्कुल निर्दोष नौजवान इन्हां सज्जणा लोकां ने बैबल कलां दे पिंड दी लिंक रोड दे उत्ते मेन फरीदकोट वाली सड़क दे उत्ते नहीं लिंक रोड दे उत्ते एक शांतमई धरना लाया होया सी ते पुलिस ने पहला सवेरे बहुत तड़के कोटकपूरे गोली चलाई 14 अक्तूबर की तड़के 6 बजे और उस तो बाद उत्थे लाठी चार्ज करन तो बाद ज्यादतियां करन तो बाद उत्थे भी शांतमई धरना चल रहा सी चौंक दे विच। उस तो बाद उही पुलिस के ऑफिसर्स इत्थे बैबल कलां दे आण के इन्हां ने एक पासे बैठे हुए शब्द कीर्तन करते हुए लोकां दे उत्ते फायरिंग की। पुलिस ने निहत्थे लोकां दे उत्ते गोली मार के उन्हां नूं मारता। 5 साल कोई थोड़ा समा नहीं हुंदा। बादलों तो सानूं कोई उम्मीद नहीं सी क्योंकि उन्होंने तो पौने 2 साल पुलिस ऑफिसर्स नूं जिहड़े दोषी सीगे उन्हां नूं बचाउंदे रहे। पुलिस यूनीफॉर्म च एक गोली अकाउंटेड फॉर हुंदी है। हर हथियार के उत्ते उन्होंने नंबर लिखा होंदा लेकिन अणपछाते बंदियां ते सुखबीर सिंह बादल ने FIR दर्ज की और पुलिस के दोषियों को बचाउंदे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने चोण मनोरथ पत्र में बहुत बड़ा वायदा किया सी गुरु ग्रंथ साहब के बेदबियां लैके दोषियों को सजा देने की। पौने 4 साल हो गए ने अलग अलग थावां ते बहुत ज्यादतियां तो बाद इन्ने वरे इंसाफ नहीं मिलता तो फिर कादा ये साडा देश है ते कादी साडी ये इंसाफ की प्रणाली फिर सब कुछ बंद कर देना चाहिए। इहदे नालों चंगे तो अंग्रेज सीगे, इहदे नालों चंगे मुगल सीगे। वो घट्टो घट्ट कह के तो ज्यादती करते सीगे कि असीं कर रहे हैं तो तुसीं किसी अदालत में जा भी नहीं सकते। 5 साल बैबल कलां दे असल दोषियों ना फड़ना ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखबीर सिंह बादल परिवार के मूँह ते बहुत वड्डी चपेट है। एडी वड्डी जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट नूं विधान सभा में 8 घंटे उहदे ते बहस चर्चा हुई, रिजल्ट 0। पता नहीं किन्ने SITs बनातियां, किन्ने इंक्वायरियां बनातियां, सारा मामला कॉम्प्लीकेट करता। कभी CBI लैन दी विच, कभी पंजाब पुलिस लैन दी। जान बुझ के इन्हां लोकां ने इस मसले नूं इस तरह उलझाता वा कि कभी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद न रह सके। 2015 ਚ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਂਡ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਬਾਰੇ ਵੀ कई खुलासे किए जो शायद तुसी ना ही जानते हो। की ने वो खुलासे आ तुसी सुखपाल खैरा दी वीडियो राही आप ही सुन लो। दोस्तों अज बैबल कलां दे जिहड़े 2 नौजवान सिख मारे गए सी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नूं लैके रोस धरने दे उत्ते 5 साल हो गए। अज मेरे ख्याल बहुतियां लोकां नूं याद भी नहीं होना कि अज 5वीं बरसी आ कृष्ण भगवान दी ते गुरजीत सिंह हुणी जिहड़े बिल्कुल निर्दोष नौजवान ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद उही पुलिस के ऑफिसर्स इत्थे बैबल कलां दे आण के इन्हां ने एक पासे बैठे हुए शब्द कीर्तन करते हुए लोकां दे उत्ते फायरिंग की, गोली चलाई जिहदे नाल 2 सिख नौजवान उत्थे मौके ते मारे गए। और जिहड़ा जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन ने तहकीकात की है उहदे च उन्होंने स्पैसीफिकली जिक्र किया कि जिहड़ी गोली है पुलिस वालों वो थल्ले नूं एंगल करके चलाई गई, यानी कि वो भुंजे बैठे शब्द कीर्तन कह लो, पाठ कह लो, पाठ कर रहे सीगे ते उन्हां दे पुलिस ने निहत्थे लोकां दे उत्ते गोली मार के उन्हां नूं मारता। 5 साल कोई थोड़ा समा नहीं हुंदा। बादलों तो सानूं कोई उम्मीद नहीं सी क्योंकि उन्होंने तो पौने 2 साल पुलिस ऑफिसर्स नूं जिहड़े दोषी सीगे उन्हां नूं बचाउंदे रहे और ये जिहड़ी FIR पहली दर्ज हुई है अकाली दल के राज वेले ये अणपछाते बंदियां दे खिलाफ दर्ज हुई। इहदे नालों वड्डी हासोहीणी गल कोई नहीं सी। पुलिस यूनीफॉर्म च एक गोली अकाउंटेड फॉर हुंदी है। हर हथियार के उत्ते उन्होंने नंबर लिखा होंदा लेकिन अणपछाते बंदियां ते सुखबीर सिंह बादल ने FIR दर्ज की और पुलिस के दोषियों को बचाउंदे रहे। सरकार बदली, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ 84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ? ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਰ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਘੜੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਚੌਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੂਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ 0। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ SITs ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ CBI ਲੈਣ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭੋਗ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਰਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ 2-3 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਦਈ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਅਗਰ ਨਾ ਚੱਕਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ।